ادب سے بہت دلچسپی ہے جو انہی دنوں مجھے امید ہے کہ پیدا ہوئی ہوگی. اس سے پہلے جب میری ملاقات ان سے ہوتی تھی تو اتنی دلچسپی نہیں تھی. تو ایک شعر سے میں ان کو آواز دے رہا ہوں. دل ہزی کو میں اپنے فریب دے دوں گا, دل ہزی کو میں اپنے فریب دے دوں گا, کوئی یہ جھوٹ ہی کہہ دے مجھے وہ آتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں حقیقت ہے. وہ تشریف لا رہے ہیں جناب رفیع فائز صاحب. السلام علیکم. شکریہ وسیم بھائی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے شعر و ادب سے دلچسپی نہیں. یہ تو ہمارے دوست ضیاء صاحب کی مہربانی ہے, تو ان کی صحبت کا اثر ہے کہ کچھ وہاں سے یہاں منتقل ہو گئی ہیں جو ہے. تو شاعر تو نہیں بن سکا, البتہ کچھ اشعار جو ہے ان کے سنتے سنتے سمجھ میں آیا کہ نہیں اشعار پڑھنے چاہیے اور سننے بھی چاہیے. تو اس لیے کچھ دلچسپی پیدا ہوئی. تو چونکہ موقع تھا اطہر ضیاء صاحب کے جو ابھی مجلس ہوئی ہے, تو سنا تھا کہ اطہر ضیاء صاحب حبیب جالب صاحب کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی غزلوں کا مطالعہ بھی کیا کرتے تھے, اور جو بھی صنفوں کے وہ میں لکھتے تھے ان تمام صنفوں کا وہ مطالعہ کرتے تھے. تو میں نے حبیب جالب صاحب کی 2 غزل جو ہے منتخب کی ہے اور وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. چھوٹی بہر میں ہے, بڑی بہر میں نہیں. اب گناہ و ثواب دکھتے ہیں, اب گناہ و ثواب دکھتے ہیں. ہٹتی اٹکتے اب گناہ و ثواب دکھتے ہیں, مان لیجئے جناب دکھتے ہیں. پہلے پہلے غریب بکتے تھے, پہلے پہلے غریب بکتے تھے, اب تو عزت مآب بکتے اب تو عزت مآب بکتے ہیں. بے ضمیروں کی راجنیتی ہے, بے ضمیروں کی راجنیتی ہے, راجنیتی ہے. جاہ و منصب خطاب بکتے ہیں. شیخ وائز وزیر اور شاعر, شیخ وائز وزیر اور شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں. شیخ وائز وزیر اور شاعر سب یہاں پر جناب بکتے ہیں. دور تھا انقلاب آتے تھے, دور تھا انقلاب آتے تھے, آج کل انقلاب بکتے ہیں. کتنی سچائی. اور نقطہ ہے, دل کی باتیں حبیب جھوٹی, دل کی باتیں حبیب جھوٹی ہیں, حبیب جھوٹی ہیں. دل بھی کھانا خراب بھی. کیا کیا تو دوبارہ دور آتے تھے انقلاب, دور تھا انقلاب آتے تھے, دور تھا انقلاب. آج کل انقلاب بکتے ہیں. بہت ہی سچی بات ہے. اچھا, دوسری غزل ہے. ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے, ہجوم ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم, کسی کے در سے تقاضا نہیں بدلتے. ہجوم دیکھ کے رستہ نہیں بدلتے ہم, کسی کے در سے تقاضا نہیں بدلتے ہم. ہزار زیر قدم راستہ و خاروں کا, ہزار زیر قدم راستہ و خاروں کا, جو چل پڑے تو ارادہ نہیں. ہزار زیر قدم راستہ و خاروں کا, جو چل پڑے تو ارادہ نہیں بدلتے ہم. اسی لیے تو نہیں معتبر زمانے, اسی لیے تو نہیں معتبر زمانے میں, معتبر زمانے میں کہ رنگ صورت دنیا نہیں بدلتے, رنگ صورت دنیا نہیں بدلتے. اور مقطع ہے. جی سر ارشاد. ہوا کو دیکھ کے جالب مثال ہم اسرا, ہوا کو دیکھ کے جالب مثال ہم اسرا, مثال ہم اسرا. بجا یہ زان ہمارا
نہیں بدلتے. کیا بات ہے. ہوا کو دیکھ کے ظالم مثال ہم اسرا بجائے زعم ہمارا نہیں بدلتے ہم. کیا بات ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. بہت بہت بس شاعر جو ہے ایک شاعر پیدا ہوا چاہتا ہے. اندر کا شاعر مجھے یقین ہے استاد کی مہربانی. کہ کسی بھی وقت بیدار ہو سکتا ہے. رحمان صاحب مستحق ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پروگرام میں سنجیدگی بھی برقرار رہے. اور مجھے یقین ہے کہ رفیع بھائی کے اندر جو شاعر چھپا ہوا ہے وہ انشاءاللہ قریب بیدار ہو جائے گا. انشاءاللہ. اگر ضیاء بھائی تھوڑا سا دست شفقت ان کے سر پر رکھ لیں. اور مجھے حبیب جالب کا انہوں نے رفیع بھائی نے حبیب جالب کی 2 غزلیں سنائی ہیں کیونکہ یہ مولوی حضرات کی محفل ہے, تمام لوگ مولوی ہیں. تو حبیب جالب کا ایک شعر میں آپ تمام لوگوں کی نظر کر رہا ہوں کہ داور حشر بخش دے شاعر, داور حشر بخش دے شاعر, ہم اگر مولوی سے ڈرتے ہیں, ہم اگر مولوی سے ڈرتے ہیں. آپ کے اس نے انتخاب کو میں داد دیتا ہوں. بہت اچھا آپ نے انتخاب کیا اور بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے پیش بھی کیا. اب میں مظفر وارسی کے ایک مصرے سے جناب راشد فلاحی صاحب کو دعوت سفر دیتا ہوں. دیکھنے میں چاند ہے, چھونے میں شبنم کی طرح. ایک ہی مصرع ان کے تعارف کے لیے کافی ہے, جناب راشد فلاحی صاحب. اور میری گزارش ہے ان سے کہ وہ ترنم سے غزل پیش کریں گے اور پے در پہ 2-4 غزلیں سنیں گے. یار پریکٹس نہیں ہے اتنی تیز, مطلب انجن بیٹھ جائے گا. اچھا میں پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد. ہاں تھوڑا نہیں تھوڑا وہ دیکھ رہا ہوں نا ریکارڈنگ. ہاں یہ مشاعرہ ہمیشہ کچھ بناؤں گا تو کھڑے ہوئے بھی ہیں. یہ مناسب موقع ہے میرے لیے کہ میں اپنی کچھ غزلیں اور کچھ خطے جو میں نے کہے ہیں وہ آپ کے حضور اور آپ کی معتبر سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ان دنوں میں جن کیفیات سے گزرا ہوں ان کو میں نے کہتے کی شکل میں لکھا ہے. تو پہلا کتاب جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ مرزا اطہر کے سانحہ ارتحال میں نے لکھا تھا اور اسے وہ میرے قلب کا ایک اظہار ہے. اس کو مدیت کے چشمے سے کوئی ہرگز نہیں کی. ایک قلب تھا جس کو میں نے بیان کرنے کی اپنے انداز میں کوشش کی ہے. کتاب والا فرمائیے گا کہ تیری صفاکی پہ ہائے آسمان, تیری صفاکی پہ ہائے آسمان, پھٹ گیا ہے غم سے سینہ پھٹ گیا. تیری صفاکی پہ ہائے آسمان, پھٹ گیا ہے غم سے سینہ پھٹ گیا. درد و غم رنج و علم سے ایک بار, درد و غم رنج و علم سے ایک بار, کاش پڑ جاتا تمہارا واسطہ. درد و غم رنج و علم سے ایک بار, کاش پڑ جاتا تمہارا واسطہ. اب 2 قطعے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ پہلا قطعہ جو ہماری ابوظہبی کی یونٹ ہے اس کی نظر میں کر رہا ہوں. اس میں بس ازرائے تفنن یہ قطعہ میں نے کہا تو آپ کے سامنے کیا پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کہ کتنا فرسودہ ہے نصاب اس کا, کتنا فرسودہ ہے نصاب اس کا. مدرسۃ الاصلاح کے نصاب کی بات کر رہا ہوں. کتنا فرسودہ ہے نصاب اس کا. اس میں تبدیلی کوئی جلدی لاؤ, اس میں تبدیلی کوئی جلدی لاؤ. دوستوں نے پکایا جوڑ کے سر, آج گھنٹوں تلک خیالی پلاؤ. دوستوں نے پکایا جوڑ کے سر, آج گھنٹوں تلک خیالی پلاؤ. اور ایک کتاب میں جناب صدر کے حوالے سے آپ سب تک پہنچا رہا ہوں, آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں کہ مدرسے کی وہ بہتری کے لیے کس قدر فکر مند رہتے ہیں. مدرسے کی وہ بہتری کے لیے کس قدر فکر مند رہتے ہیں, جن کے بچے سبھی وسیم احمد سینٹ ایگزیویئر میں پڑھتے ہیں. جن کے بچے سبھی وسیم احمد سینٹ ایگزیویئر میں پڑھتے ہیں. مدرسے کی وہ بہتری کے لیے کس قدر فکر مند رہتے ہیں, جن کے بچے سبھی وسیم احمد سینٹ ایگزیویئر میں پڑھتے ہیں. اور ایک کتاب یہ میری ذاتی کارکردگی ہے. فارغ وقت میں جو کچھ حرکتیں میں کرتا ہوں اس کی داستان میرے لیے یہ مخصوص ہے کہ صدائیں دی بہت اس دل کو میں نے,
सदाएं दी बहुत उस दर को मैंने, मगर वो दर है कि मुझ पे खुला नहीं। सदाएं दी बहुत उस दर को मैंने, मगर वो दर है कि मुझ पे खुला नहीं। उसी एक शख्स को पाने की धुन है, उसी एक शख्स को पाने की धुन है, वही एक शख्स जो अब तक मिला नहीं। वही उसी एक एक शख्स शख्स को पाने की धुन है, वही एक शख्स जो अब तक मिला नहीं। वही एक शख्स जो अब तक मिला नहीं। सदाएं दी, नाकाम हो गया मैं। सदाएं दी बहुत उस दर को मैंने, मगर वो दर है कि मुझ पे खुला नहीं। उसी एक शख्स को पाने की धुन है, वही एक शख्स जो अब तक मिला नहीं। और आखिरी किताब के सामने पेश कर रहा हूँ कि टूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं, टूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं, लग गई सेंध मालो दौलत में। टूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं, से लग गई सेंध मालो दौलत में। खैरियत मेरी अब वसीम अहमद, कौन पूछेगा ऐसी हालत में। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत ये टूटी कौड़ी भी मेरे पास नहीं, लग गई सेंध मालो दौलत में। खैरियत मेरी अब वसीम अहमद, कौन पूछेगा ऐसी हालत में। और एक आखिरी किताब, बहुत नाराज है मुझसे वो लड़की, बहुत नाराज है मुझसे वो लड़की। सबब क्या है मगर नाराजगी का। बहुत नाराज है मुझसे वो लड़की, सबब सबब क्या है मगर नाराजगी का। मैं उस पर जिंदगी ये वार देता, मैं उस मैं पर उस पर जिंदगी ये वार देता, भरोसा ही नहीं पर जिंदगी का। क्या बात है, मैं उस पर भरोसा ही नहीं पर जिंदगी, क्या कहने। मैं उस पर जिंदगी ये वार देता, भरोसा ही नहीं पर जिंदगी का। अब एक गजल पेश करने की जसारत कर रहा हूँ, उसका मतलब पेश खिदमत है कि लरज रहा था मैं अहवाल अर्ज करते हुए, लरज रहा था मैं अहवाल अर्ज करते हुए। जबान खोली थी मैंने बहुत ही डरते हुए, जबान खोली थी मैंने बहुत ही डरते हुए। शेर मुलादा कीजिएगा कि तुम्हारी शान में मुझको कसीदा पढ़ना है, तुम्हारी शान में मुझको कसीदा पढ़ना है। खिलाफ अपनी तबीयत के जंग करते हुए, कि तुम्हारी शान में मुझको कसीदा पढ़ना है। खिलाफ अपनी तबीयत के जंग करते हुए, ये सोचते हुए हैरत में डूब जाता हूँ, ये सोचते हुए हैरत में डूब जाता हूँ। ज़मीं पे कैसे मैं आया उड़ान भरते हुए, ये सोचते हुए हैरत में डूब जाता हूँ। ज़मीं पे कैसे मैं आया उड़ान भरते हुए। शेर मुलादा कीजिए कि यही मैं सोचकर पैहम सवाल करता हूँ, यही मैं सोचकर सवाल करता हूँ, पैहम सवाल करता हूँ कि शर्म आएगी एक दिन उसे न करते हुए। यही मैं सोच के पैहम सवाल करता हूँ, यही मैं सोच के पैहम सवाल करता हूँ कि शर्म आएगी एक दिन उसे न करते हुए। शेर बतौर खास मुलादा फरमाइएगा कि भंवर बहुत थे मगर ज़ीस्त के समंदर में, भंवर बहुत थे मगर ज़ीस्त के समंदर में। किनारे लग ही गया डूबते उभरते हुए, किनारे लग ही गया डूबते उभरते हुए। बहुत से वाह में देते हैं दस्तकें दिल पर, बहुत से वाह में देते हैं दस्तकें दिल पर। तेरी गली से मेरी जाने जा गुजरते हुए, बहुत से वाह में देते हैं दस्तकें दिल पर। तेरी गली से मेरी जाने जा गुजरते हुए। और मक्ता मुलादा फरमाइएगा कि वही गुनाह जो आज़ारे जिस्मो जान था वसीम, वही गुनाह जो आज़ारे जिस्मो जान था वसीम, वही गुनाह सताता रहा है मरते हुए। वही गुनाह जो आज़ारे जिस्मो जान था वसीम, वही गुनाह सताता रहा है मरते हुए। अगर इजाजत हो तो एक गजल और जरूर बढ़ते जाइए। तर्जुमा तरन्नुम में तो मजलिस बर्बाद हो जाएगी। शेर देखें और शेर की धार देखें, बस तरन्नुम जरूरी नहीं जी। मतलब इधर देखिए
शेर की धार मतलब मुलायदा फरमाइएगा। इनायत इनायत। ताल्लुक को निभाना चाहिए था, ताल्लुक को निभाना चाहिए था, निभाना चाहिए था, हमें मिलना मिलाना चाहिए। क्या बात, बहुत खूब। ताल्लुक को निभाना चाहिए था, हमें मिलना मिलाना चाहिए था। अगर मुझसे कोई शिकवा था तुमको, अगर मुझसे कोई शिकवा था तुमको, तुम्हें मुझको बताना चाहिए। क्या अगर मुझसे कोई शिकवा था तुमको, तुम्हें मुझको बताना चाहिए। बहुत सादगी है माशाल्लाह। हंसी कुछ देर होठों पर सजा के, हंसी कुछ देर होठों पर सजा के जमाने को जलाना चाहिए। क्या बात। हंसी कुछ देर होठों पर सजा के जमाने को जलाना चाहिए था। सुकून कुछ तो मयसर आ ही जाता, सुकून कुछ तो मयसर आ ही जाता, मुझे कुछ तो भुलाना चाहिए। सुकून कुछ तो मयसर आ ही जाता, मुझे कुछ तो भुलाना चाहिए था। वसीम अर्दे तमन्ना और उनसे, वसीम अर्ज़े तमन्ना और उनसे गजल में आजमाना चाहिए। क्या अर्ज़े तमन्ना और उनसे गजल में आजमाना चाहिए। ये गजल के चंद शेर अशार आपकी खिदमत में पेश करके फिर इजाज़त चाहूँगा। ये तरही नशिस्त है, फेसबुक पे एक पेज है बज़्म सुखनवरा, उस पर हफ्तावारी तरही नशिस्त होती है, तो उसमें मैंने ये गज़ल कही थी। 4 शेर मुझे याद थे, मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मक्ता मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मात उसको हुई जीत जाने के बाद, मात उसको हुई जीत जाने के बाद, उसको हुई जीत जाने के बाद, जब संभल में गया लड़खड़ाने के बाद, बात उसको हुई मात उसको हुई जीत जाने के बाद, जब संभल में गया लड़खड़ाने के बाद। जावे शेर देखिएगा कि क्या पता ये गजल का कोई शेर हो, क्या पता ये गजल का कोई शेर हो, दिल पे दस्तक हुई है जमाने के बाद। क्या पता ये गजल का कोई शेर हो, दिल पे दस्तक हुई है जमाने के बाद। अब किसी पहलू भी चैन पड़ता नहीं, अब किसी पहलू भी चैन पड़ता नहीं, चैन पड़ जाएगा जान जाने के बाद। अब किसी पहलू भी, बहुत शुक्रिया, अब किसी पहलू भी चैन पड़ता नहीं, चैन पड़ जाएगा जान जाने के बाद। आखिरी मक्ता मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि कुछ ही पल बस उजाला रहा फिर वसीम, कुछ ही पल बस उजाला रहा और वसीम, तीरगी बढ़ गई घर जलाने के बाद। कुछ ही पल बस उजाला रहा फिर वसीम, तीरगी बढ़ गई घर जलाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको राशिद फराई साहब से गुजारिश करूँगा कि वो पै दर पै ताबड़तोड़ कई गजलें तरजुम के साथ सुनाएं। जनाब राशिद फराई। ये गज़ल जो कि बहुत पुरानी गज़ल है, लेकिन शायद आप लोगों ने नहीं सुनी। कोशिश करता हूँ हमारे गांव ननिहाल ससुराल, वहाँ पे एक मास्टर साहब लगा सागर साहब और उससे ताल्लुक़ था उनका, उन्होंने लिखी उसको उनकी ये गज़ल। इस दिल को मोहब्बत में कितना कोई बहलाए, इस दिल को मोहब्बत में कितना कोई बहलाए, आंसू को पिए कब तक गम कितना कोई खाए, आंसू को पिए कब तक गम कितना कोई खाए। और ये शेर देखें, क्या हमको सताएगी
یہ دھوپ بھلا غم کی کیا ہم کو ستائے گی، یہ دھوپ بھلا غم کی مل جائے اگر تیری زلفوں کے گھنے سائے، مل جائے اگر تیری زلفوں کے گھنے سائے۔ دوبارہ مت پڑھائیے، گلا صاف نہیں لگا۔ اور یہ شعر دیکھیں، خوش رنگ بہاروں کا پیغام سناتا ہے، خوش رنگ بہاروں کا پیغام سناتا ہے، جب نرم ہواؤں میں آنچل تیرا لہراتا، جب نرم ہواؤں میں آنچل تیرا فیاضی کا ثبوت دیجیے، تھوڑا محفل کو زندہ رکھیں۔ یہ خطرناک والا شعر ایک مرتبہ پھر ہے نا۔ بہت سارے خطرناک ابھی گریں گے، وہ سیر گلستان کو نکلے ہیں بنا پردہ۔ شاعری میں تو اجازت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ بے پردہ کی جگہ پہ بلا پردہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ سیر گلستان کو نکلے ہیں بلا پردہ، وہ سیر گلستان کو نکلے ہیں بلا پردہ، کلیاں بھی پشیماں ہیں اور پھول ہیں شرماں، کلیاں بھی پشیماں ہیں اور پھول ہیں شرمائے، اور یہ بات ہے قسمت کی، تقدیر کو کیا کہیں، یہ بات ہے قسمت کی، تقدیر کو کیا کہیے، ہر زخم سہے کوئی پتھر کوئی برسائے، ہر زخم سہے کوئی پتھر کوئی برسائے۔ اور یہ مقطع اگر ممکن ہوتی ہے مظلومیت والا شعر ایک مرتبہ یہ بات ہے قسمت کی، تقدیر کو کیا کہیے، ہر زخم سہے کوئی پتھر کوئی برسائے۔ اور یہ آخری شعر ہوتا ہے کہ جب جب غم دوراں ہو، جب جب غم جانا ہو، جب جب غم دوراں ہو، جب جب غم جانا ہو، ایسے میں کوئی ساغر کب چین و سکون پائے، ایسے میں کوئی ساغر کب چین و سکون پائے، اس دل کو محبت میں کتنا کوئی بہلائے۔ بہت بہت شکریہ۔
एक से और लाइन नहीं बचेगा। बात हुई थी अभी सिर्फ ताबड़ तोड़ बाकी है। और दोबारा मैं जहमत कलाम दूंगा राशिद भाई को, इसलिए कि तशरीह अभी बाकी है। मुझे अंदाजा है कि सभी लोग तशना है। जितनी खूबसूरत गज़ल का उन्होंने इंतखाब किया था उतनी ही खूबसूरती के साथ जनाब राशिद फराई साहब ने। और मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें से अगर कोई शख्स गज़ल पढ़ना चाहे या कुछ अशार सुनाना चाहे तो वो तशरीफ़ ला सकता है। इसलिए मुझे नहीं है कि कौन कौन से लोगों को उससे दिलचस्पी है। तो अगर कोई साहब हैं जो तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो वो बिला झिझक वो तशरीफ़ ला सकते हैं। है कोई वासी भाई कहाँ बैठा हुआ था अरे इनको बुलाइए ना तब तक कभी तोड़ के थोड़ा रखें। वो हमारे मोतबर शायद उनके बीच में एक स्टार्टर हो जाए। कलम वही तोड़ेंगे। अहमद नदीम कासमी के एक शेर के साथ मैं जनाब कासिम फराई साहब को दावत सुन देता हूँ कि मसरत बख्श भी होते हैं आंसू, मोहब्बत का बसर मातम नहीं है। जनाब कासिम फराई साहब क्या बात और अपनी गज़ल क्या बात इनसे ताबड़तोड़ से लीजिएगा। अस्सलाम रहमतुल्लाह। राशिद साहब की इस गज़ल के बाद इस तरन्नुम के बाद मेरे जैसे आदमी का शेर कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं आप शायर हैं, हम लोग तो बस ये कोई ऐसी गज़ल सुनाओ जिसमें सोच भी हो और साज भी। क्या बात। देखता हूँ बन गया तो ठीक। बनेगा वो अहले सितम हैं, सितम ढार हैं। क्या बात। वो अहले सितम हैं, सितम ढार हैं। हम अहले मुहब्बत हैं, गम खा रहे। क्या बात। हम अहले मुहब्बत हैं, गम खा रहे। मिटे कैसे जो फासले मिटे कैसे जो फासिले हो चुके हैं, मिटे कैसे जो फासले हो चुके हैं। न हम जा रहे हैं न वो क्या बात है। क्या बात। न वो मिसरा जी। देखे मसरा। तेरे बात दिल में कहाँ कोई ठहरा। क्या बात। तेरे बाद दिल में कहाँ कोई ठहरा। तेरे बाद दिल में कहाँ कोई ठहरा। बहुत आ रहे हैं, क्या बात है। बहुत आ रहे हैं। दिल है कि सराय खाना है। अगला मिसरा देखिए। इनायत। वो बात एक मुद्दत के यूं सामने है। वो बात एक मुद्दत के यूं सामने है।